الفاتحة بنية القبول وتمام كل سر ومعقوب إلى حضرة سيد الرسول صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين وسلم عليه ودراه أبيه وإخواننا أجمعين صلوات الله وسلامه عليه ونعم أجمعين وعلى كل وصحبه والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين خصوصا الروحي العالم الأعلام الحبيب محمد بن عبد الكريم والسلام المدني والصليب ثم إلى روحي العالم العلامة الشيخ مولانا محمد راشد بن عبد الله البنجري وأصوله وفروعه وذريته أجمعين ثم إلى روحي العالم العلامة الشيخ محمد بشير أنور بن أبي إسماعيل وأصوله وفروعه وذريته أجمعين ثم إلى روحي جميع مشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا إنك محمد رب العالمين خصوصا إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمنا في معهد دار السلام وصلوا وقوهم إلى أرواح الوالدين والوالدين وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين خصوصا إلى أرواح صاحب الولاية العالم العلامة صاحب الفضيلة شيخ محمد الزيني بن عبد الغني وصلوا وقوهم إلى أرواح المؤلف العالم العلامة قطب الرشاد وماسل العباد الحاج عبد الله بن أبي الحداد بعلم وأصوله وفروعه وذريته وجميع سلالته وجميع تلاميذه أجمعين ومن انتسب إليه وإلى والدينا ووالديهم أن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة وعلى نيتهم الله أن يعيد علينا من بركتهم ومن بركاتهم وعلى من أسرر ومن كرامتهم وخصوصيتهم ونفعت بالدين والدنيا والآخرة وأن الله يسر العباد والبلاد برحم العباد والبلاد وأنه يرزقنا العلم والأمن والعبود من الزل والزلال وأن الله يشفي مرضانا ويطيل عمرنا ويقضي جميع حاجاتنا وعلى نية أن الله يرزقنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين السلام والعافية بالدين والدنيا والآخرة على هذه النية وتلك النية وعلى كل ما نوى به سلفنا صالحا بسر النبي وآلنا بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم العزيز العليم الذي كل حرف كتب ويكتب عبد الأبد ودهر الدائرين. اللهم يا كاشف المشكلات ويا عالم الخبير اكشف الحجاب على جمعني حتى نطلع على حقيقة الماسن وفي الأمر الخطأ والزلل برحمة الرحمن الرحيم. الحمد لله والsyukur lillah. Kembali dalam kesempatan yang mulia ini dalam majelis ilmu, mari kita bersama-sama selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita dalam satu tempat, yaitu majelis ilmu, dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kita mendengarkan pesan-pesan agama kita. Salawat dan salam selalu kita ucapkan atas junjungan kita terkasih Allah Nabi Muhammad SAW dan atas keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah dan ajaran beliau dari dulu hingga akhir zaman. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan pengajian, marilah kita berniat i'tikaf dalam masjid ini, kemudian diteruskan dengan niat dalam hati menunggu sholat isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang banyak kepada kita semua. Amin ya rabbal
Masih dalam pembahasan kajian kita tentang mencari yang halal dan meninggalkan yang haram. Radhiyallahu anni wa ankum wa jami'al muslimin wa qala radhiyallahu anhu. Adapun Al-Hafiz Al-Munziri rahimahullahu berkata, kata beliau, sumpah palsu. Sumpah ini tentang masalah sumpah palsu. Sumpah palsu itu disebut dalam bahasa Arab gomusun. Bahasa Arabnya gomus. Kalau kita artikan atau terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah menghanyutkan. Jadi gomus itu menghanyutkan. Apa istilah menghanyutkan? Artinya bikin orang terlena, tenggelam, tidak ingat apa-apa. Nah, kalau sudah sumpah palsu, ya Allah, semuanya pun boleh. Karena sumpah itu tadi gomus, menghanyutkan. Jadi diambil kalimat gomus artinya menghanyutkan pelakunya. Pelakunya yang suka bersumpah palsu itu kemana menghanyutkan? Ke dalam dosa di dunia. Nah, dengan sebuah sumpah palsu, ya apapun artinya menghalalkan segala cara, apapun digawinya. Istilahnya sampai membunuh pun mau. Itu dosa-dosa dunia. Dan yang kedua, menghanyutkan di dalam neraka akhirat. Naudzubillah. Ini yang paling bahaya, hanyut di dalam neraka akhirat. Jadi penyebab dosanya adalah selama di dunia senang melakukan sumpah palsu, diminta orang saksian apapun semuanya palsu, terus tidak ada yang benar. Demi uang terus ditapal orang, disogok orang, hakun bersumpah palsu. Sumpah palsu ialah sumpah yang digunakan untuk mengambil harta saudaranya yang muslim. Orang biasanya kalau pada bersumpah pada percaya. Jadi supaya orang dipercaya, biarin bersumpah palsu. Maka ini memakai atas namakan Allah itu, demi Allah aku aja. Padahal itu dusta aja. Tapi tujuannya untuk mengambil, atau misalnya minta ampun cuma sekedar bisa ada loading tanah, ada persennya dibagi orang sekian, kini kamu aku balik tanah. Nah, atau duit kan, kini aku balikan sekian jumlahnya. Lalu mau bersumpah palsu. Artinya ini bicara tentang hal haram. Itu hasil daripada sumpah palsu haram. Gak boleh dimakan, gak boleh diberikan ke anak istri. Carilah yang halal, ya kan? Meskipun sesuatu yang remeh tadi, artinya masalah harta saudara tadi, meskipun yang dinilai artinya tidak apa-apanya, Rasulullah bersabda, walau qadiban min arak, sekalipun sepotong kayu daripada arak. Ini kisahnya, sepotong kayu arak ini milik orang lain, hanya itu yang diambil, yang dipakai misalnya, sudah kada boleh. Apalagi gara-gara bersumpah palsu, berapa duit orang hilang, berapa banyak tanah orang hilang, toko macam-macam rumah. Ya Allah, ini sekedar kayu hilang dan harganya, walaupun sekedar itu menghilangkan harta saudara kita muslim dengan sumpah palsu, dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu. Adapun mengambil harta orang lain dengan kesaksian palsu, yang tadi apa jadi? Yang tadi sumpah palsu,
Ini kesaksian palsu, bersaksi tapi palsu. Nah, maka jika ia dijadikan saksi oleh orang lain, ini ada orang minta kena ikam dia bersaksi lah. Nah, di pengadilan kan ikam dia bersaksi. Aku minta ikam dan bersaksi. Nah, ya kan dipinta orang ya oleh orang lain dengan kesaksian yang batil. Padahal tahu ini kadang bujur, cuma ini diminta jadi saksi, mau mungkin dibayar. Biasanya ini didatangi orang ke rumah dulu, misalnya besok jaga sidang. Nah, maaflah ini cuma kisah ulun kada ada niat nak menyindir, cuma cerita kisah aja, kisah-kisah. Besok akan ya kan dibuka pengadilan di mana bisa pengadilan negeri ya banyak ya. Nah, malam ini sudah didatanginya ke rumah. Ini kok bisa kan bersaksi kena ini kok sudah diaturnya dari rekayasa. Nah, ini balapik PRT aja gampangnya sip. Ya, beres. Wah, ya naik ke ini esok ya kan. Semuanya saksinya palsu. Nah, ini juga adalah perbuatan yang haram. Sedangkan artinya yang diulas saksi ini, yang dijadikan saksi ini mengetahui hal itu, artinya itu kada bujur orang tahu dan ia menginginkannya, artinya ya, memang hantar juga jadi saksi. Maka ujar Abdullah Haddad, maka berdosalah orang yang disaksikan untuknya. Siapa yang disaksikan? Si A memohon jadi saksi kepada si B. Nah, berarti si A ini berdosa besar. Nah, si B pun yang jadi saksinya sama juga, kada beda. Nah, dan saksinya apa artinya? Semuanya dapat dosa besar. Jadi adil Allah Ta'ala bagi dosa kena. Nah, disuruh jadi saksi dapat dosa besar. Nah, meminta tadi juga dapat dosa besar. Dan kita lah itu makanya ini kalau kita pandang atau motivasinya gara-gara hubud dunia. Orang tuh kalau kada ketujuh lawan dunia kada mungkin melakukan dalam kitab nih. Jadi itu ujar kita tuh latar belakangnya, dorongannya dunia aja berata. Dunia jadi doa maka kada ada lagi hendak akhirat memikirkan kayak apa kena supaya aku kena dapat apa aku ini kemana motor nampak wah dunia terus jika hendak rumah kayak apa gitu. Ada istilah urusan lain hanya dunia. Jadi cinta dunia memang merusak yang pangkal daripada tiap-tiap kejahatan. Ya Allah, mudah kita selamat aja. Saksi yang seperti itu Jasidin adalah termasuk orang yang menukar akhiratnya dengan dunia orang lain. Betul? Nah, yang menukar dunia, yang akhirat ditukar dengan dunia. Betapa itu hukumnya ada dunia, tapi demi dunia, demi duit, demi macam-macam. Dalam itu ada, nah ada termasuk demi itu ada berarti ya Allah. Nah, demi duit, demi macam-macam ya Allah. Kesaksian palsu termasuk, betul kan? Kesaksian palsu termasuk dosa besar. Nah, ya haram hukumnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, ini dalilnya kalau cari mana dalilnya ya orang saksi palsu itu dosa besar. Nah ini hadisnya Rasulullah mengatakan ujar Nabi dalam sebuah hadis, adalat syahadatuz zur al-isyraku billah. Artinya kesaksian palsu itu menyamai perbuatan syirik. Nah, coba kita pikir apa maksudnya saksi palsu ini disamakan dengan perbuatan syirik? Kan kalau syirik itu dosa besar, mungkin di Quran tidak ada keampunannya. Dalam Al-Quran selain dosa-dosa yang lain Allah Ta'ala mau masih menerima, membuka pintu taubat. Tapi kalau sudah syirik, Allah menutup pintu taubat. Alhamdulillah. Berarti kalau yang kesaksian palsu disamakan dengan syirik, dosanya ini luar biasa, setara dengan syirik. Nah, ini dalilnya.
Makanya ya Allah, kita kekuatan iman. Jadi kalau maaflah tampun biar kalau dia jadi seorang saksi, kekuatan iman ini berapapun ditapa orang, kita tetap ingat sama Allah. Ingat akan akhirat, ingat akan mati. Apalah di dunia ini kita meraup harta yang cuma hukumnya sebentar, nilainya tidak harga apa-apa. Kalau misalnya di saksi sudah nanti ada orang di meja sudah ada orang yang tetap harus kita kuatkan iman. Kita ingat kepada Allah, azab Allah lebih besar daripada segala-galanya. Nah, Rasulullah mengucapkan itu 3 kali. Dia adalat syahadatu zur al-isyrak billah. Adalat syahadatu zur al-isyrak billah. Adalat syahadatu zur al-isyrak billah. Itulah. Nah, Nabi 3 kali mengucapkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama syahidiz zuri hatta yujiballahu lahu an-nar. Kata Rasulullah, tidaklah tergelincir, bahasa pelajaran alinsir, tidaklah tergelincir kedua kaki saksi palsu hingga Allah SWT mewajibkan baginya api neraka. Karena orang rame-rame berjalan di Shiratal Mustaqim, cup-cup ada seperti kilat yang menyambar-nyambarnya, ada yang lari-lari, udah semuanya selamat di surga. Yang tukang saksi palsu, nah jalan-jalan terus tergelincir langsung masuk ke dalam api neraka. Alhamdulillah, api neraka tidak bisa dibayangkan kita. Api dunia aja kita biar karena titikan lilin dia kesakitan, padahal dia lampu padam, lalu dia mau menyalakan lilin kan kena lelehan aja, sakit dia, bayang hanya kan apa? Tetesan lilin sudah merasa sakit, belum lagi api neraka. Maka dalam neraka itu apabila sudah matang kulit kita hancur, daging kita tuh kan digantikan lagi dengan kulit yang baru, daging yang baru, tulang yang baru. Kenapa? Artinya supaya merasakan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah boleh sekali cucur hancur daging, masa tulang digantikan Allah. Nah itu kan siksa api neraka. Allahumma ajirna minan nar. Kemudian termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Nah, kita nih Pak Haji Ramai ngalih benar menyampaikan ini. Dan ulun kadang disampaikan salah juga. Balik gua ini walau ya dan saatnya aja. Nah, ujar dalam kitab ini termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil ialah uang suap. Nah, uang suap, paham dia kan usah kita ngerti, dia sudah datang kan usah terlalu kita panjang lebar kita bicarakan. Uang suap dan hadiah yang diterima penguasa dan pegawai. Guru itu maka ulun sering dibalik kawan ulun pegawai. Maaf, ini hadis ini bukan bahasa belajar, bukan pukul berata. Mungkin paktian, artinya sebagian ya. Artinya mungkin kalau pegawai ini kita tahu gawe kita tujuh menyimpang, korupsi macam, nah itu mungkin kita jangan diterima. Kalau misalnya pegawainya orangnya jujur, soleh, nyembahnya terima aja. Artinya tergantung. Karena kalau dipadakan kadang pinjam menerima dari pegawai, kasih bumbangin pegawai, dia guru rencang belum balik ya. Jujur kan? Iya guru aku rencang dari pegawai. Nah, ayo kawalah. Kadang apa ramalan, jadi kita husnuzon, artinya kita baik sangka, bagus aja orangnya. Kecuali kita tahu ini orang misalnya yang menyeleweng, khianat, macam-macam gawiannya kan, nah itu mungkin kita kada boleh menerima. Uang suap, nah ini suap pahamnya biar uang suap dan hadiah diterima penguasa dan pegawai termasuk. Nah, ayo barang haram. Suap ini paham dia tadi ditapal dulu vertian. Aku kenalah dia ini kira-kira apa calon pak bisa. Maaf jam ini bulan-bulan lah Martapura sama aja. Belum kita bercalon lah, tolongnya kenalah didukungkan lah. Ambil anu kita, bawai kena orang nah ini pengalihnya, iya jalan atau kena tolonglah dilulusakan kena kami lah.
Nah, persyaratannya biasanya kalau ini harus diterima sebagai apa, kandidat ya Allah pidana. Tapi sarannya kurang, betul. Anda dibayar lulus sama kami, masuk kantong. Pas ada balihonya, nah ini calon ini, maka udah kan diterima. Tahu bubuhannya bermain sudah. Ada ini kada menyinggung, ada kisah aja. Bujur gureng ada apa juga. Berarti kalau bujuk itu ini cuma biasa aja, tapi mungkin aja lah ada terjadi lah itu. Di zamannya sudah verdi ya kan, jadi kan harus wah kita kali dulu kayak apa. Ya Allah, ini sudah supaya kita tahu bahwa ibu beginilah sudah keadaan kita. Nah, asal kita tahu beginilah sudah keadaan kita sebenarnya. Nah, Rasulullah SAW telah melaknat orang yang menyuap. Nah, menyuap itu dilaknat Allah. Oh, berarti yang disuapkan grup. Nah, dan yang disuap. Nah, dua-duanya. Nang menafal dilaknat. Nang ditafal juga dilaknat. Ar-rashi wal murtashi finnar. Dia begitu betul tafalan. Ya Allah, ibadah Nabi dilaknat Allah. Hasil korupsi bukan rezeki. Berikanlah anak istri ya kan dengan cara yang halal. Oh, bagus banget tuh. Ada balewanya tuh, ada di baju-baju orang di Sungai Balik tuh. Hasil korupsi bukan rezeki. Berikanlah keluarga untuklah anak istri yang halal. Nah, berarti sama tak? Uang suap bukan rezeki. Berikanlah anak istri yang halal. Cari yang halal. Sekali ini menjawab buahnya, wih ini guru dia jangankan nang halal, jangan haram gimana dicari ya. Ya la ilaha illallah. Ya sudah, kalau mereka kasih lagi. Sudah mereka punya prinsip masing-masing. Mama ada di sidang itu nang haram gimana dicari kita diberi nang halal. Padahal jelas saja Rasulullah nang halal itu jelas, tidak nang haram pun dia jelas saja. Tinggal kita yang jadi memilih dan memilah. Kemudian Rasulullah bersabda, hadayal ummalu gululun. Nah ini hadisnya. Ini kan kita menyampaikan ucapan Nabi ya, jadi ulun tukang baca dia ujar Nabi hadayal ummal gululun. Artinya hadiah yang diterima pegawai adalah harta haram. Ya dulu tadi kagak berata lihat ke orangnya dulu. Kalau gawe ini sudah menyala ya sudah haram diterima itu. Kemudian lagi termasuk perbuatan yang harus dihindari. Nah, dan setiap muslim menjaga diri darinya apa? Ialah meminta-minta kepada orang lain. Ayo verti kita di Martapura Banjarbaru masih banyak orang minta-minta. Di Martapura, Masjid Agung Martapura bila hari Jumat sekeluargaan datang bawa pupur dingin, topeng, padahal kalau orang bilang ini saya bajil mana gini, betul kan? Nah, modal bubuhannya cuma kobokan aja lawan serungkui. Jadi datang ke Martapura tuh baju bagus dulu, karena kemana kan cari toko nampung bersalin. Ini ada nama apa sih? Ayo Allah ini kasamadingnya aja. Bersalin kan pengajiannya sudah pakai baju pun serungkui pupur, mahal pupur di toko. Makahan ke masjid. Atau pokoknya salah-salah banyak udah dapat duit itu dulu. Ini kita ada tukang anunya. Maaf ya bang, ulun pernah kebetulan cuma ada secara langsung kebetulan terlihat ini di Banjar bang. Ada nang tukang turunakan pas kelewati berselisih mobil turun di motor banyak padahal. Nah dia menyuruh, itu berarti nang di motor tuh orangnya. Menyuruh ikan persimpangan sini, ikan lampu merah ini. Ada orang tuh, itu perlu dia cari orang gitu. Meminta-minta ini Allah yang minta. Sama di pelampaian, kita giarah nih niat ya Allah niat baik yang muncul adalah ada macam tahu di pelampaian karena dihadangnya. Bariakan dia kaminah, bariakan dia mudah biar tulak haji 3 kali. Ya Allah, hujan nang ternyata aku sekali kembali lagi nang. Udah naik haji
tiga kali. Kalau ada yang itu mau PRT, apa jadi pengen mesinnya PRT ya, pelampian apa kalau bariawan ini mudah pengen begini tiga, pengen balik, kadang. Kalau ini benar begini tiga ya. Ini maksudnya secara umum minta-minta, entah itu dengan cara misalnya datang ke rumah, ngetok pagar, ngetok assalamualaikum. Nah itu pada bagus. Nah, minta-minta itu perbuatan dalam sini dalam kitab ini dilarang. Perlu kita jauhi jangan. Itu membertakan orang. Ya kan? Kalau kita kau begawi, kenapa harus meminta? Kalau masih kuat tangan, masih kuat kaki, kenapa kita harus meminta? Kadang-kadang kita lihat orangnya masih kuat, kaki masih gagah, lagi minta-minta juga. Lain misalnya orang keterbatasan ada cacat, misalnya kan, tuha benar, itu kurang lebih ya, ini kena anu-anu orangnya. Adalah begendongan anak-anaknya juga atau disewa Allah. Itu perlu dihindari katanya. Kecuali, nah ini ada kecualinya. Kecuali apabila dalam keadaan terpaksa. Terpaksa ini lain lagi. Misalnya anaknya kena mungtaber, bakajutan duit ke dada. Kalau dilambat akan mati. Aduh, jadi apa nih? Kayak apa ini ya Allah? Anak lu kena mungtaber keras banget. Duit ke dada, paksa datangi buat haji. Assalamualaikum, lu minta duit nang lompian. Jelas kata bapak. Anak lu mungtaber secukupnya biaya sakit itu kata bapak terpaksa. Wah, biar itu kata suku minta itu anak dia kan mati di tengah jalan. Tuhannya darurat karena kalau dia apa-apa lagi itu. Nah, itu maksudnya kan. Terpaksa atau kebutuhan mendesak yang tidak bisa dihindari. Rasulullah SAW bersabda la tahillul mas'alatu liwaniyin wala lidhiniratin sawiyin. Jadi Nabi tidak halal meminta-minta bagi orang yang kaya. Nah, ini orang ini kaya jadi punya kecukupan lah, bukan berarti sugih, cukup untuk makan, minum, ya Pak, untuk biaya di rumah cukup, itu hanya body cukup, bukan kaya lah. Itu kada boleh meminta. Dan juga jadi Nabi orang yang memiliki kekuatan penuh kada boleh meminta. Maksud kekuatan fisik. Fisiknya coba lihat kita ya. Salah-salah tangannya gana pada kita kayak itu. Ini dia tangannya gana pada kita minta-minta itu. Nah, itu kada boleh ini hadisnya. Nah, kemudian lagi Rasulullah bersabda la tazalul mas'alatu bi ahadikum hatta yalqallaha wa laysa ala wajhihi muzatul lahmin. Seseorang yang suka meminta-minta naik ke rumah orang, apalagi ini musiman terus menjelang Idul Fitri. Ibak dengan tahu benar kita sudah Ramadan 27 28 tuh ibak rumah orang sugi. Tahu benar bahagiannya. Itu jemaah haji bagi jagat. Nah, datang di bawah sekolah. Ya dia minta-minta ya kawan. Kalau kasih anak istirahat diucap jemaah haji minta jagat. Orang tak istirahat apa-apa. Orang yang minta-minta itu jadi apa? Itu kena berjumpa dengan Allah Ta'ala sedangkan di wajahnya tidak ada sepotong daging pun. Guru itu hadis apa secara zahir? Nah, dia mengatakan secara zahir memang karena dibangkitkan di akhirat mukanya kayak tengkorak. Ini ada yang mengatakan zahir. Dasar mukanya kayak tengkorak tidak ada daging. Karena kalau ini tanda orang dihinakan Allah. Karena sewaktu dirinya menghinakan dirinya sedang cara minta-minta. Jadi kayak apa lah kayak tengkorak. Nah, itu kalau misalnya hanya mau mendengar ada boleh. Kalau ada di Sigawi pegawai apa penjualan kan. Nah ini di bawah ini kita ada kena. Walaupun dengan mencari kayu bakar, naik ke gunung, bawa tali modalnya, pilih kayu bakar, diikat turun ke bawah, jual di kampung, bukan rapian kayunya, ya kan? Itu lebih baik daripada meminta-minta. Sama ada diberi orang apa atau kada diberi, apalagi sudah meminta-minta kada diberi orang makinnya ini. Jadi artinya harus ada usaha ikhtiar. Jangan menghambakan diri
Ada di mana aja di Jawa mana Pak RT kampung yang sampai meminta-minta sakalnya. Coba kan. Kemarin tuh di sempat diliput di TV. Ada yang punya Avanza. Jujur kada? Sekali di kampung, ya Allah punya motor Avanza. Ada diliput di TV semalam. Sebesar kampung tuh kampung 7 minta-minta. Sekampungan rumahnya bagus-bagus. Ada sampai punya Avanza. Ya Allah, ini memang kebiasaan atau tradisi dari turun-temurun kan? Ya kadang-kadang bisa juga turun-temurun kayak di Pelampen tuh pernah ditanya, Cil, kenapa pengen minta-minta Cil? Apapun rumah bagusnya, jadi sudah turun-temurun kenapa membuang? Nih kata abah bahari kayak itu, ujar abah nini kayak itu. Jadi turun-temurun di Pelampen tuh mulai dulu kenapa dia mulai nang dulu jalanan sakit bila ada motor diperhatinya itu bahari karena sudah jujur kan. Nah apa sampai wae ini cuma sampai kalau dia jalan-jalan Sungai Tuan ada lihat pemandangan yang luar biasa, fenomena yang kayak aneh. Kadang-kadang kayak pura-pura cacat, dilipatnya aja. Nah di bawahnya ada kursi, ada roda tuh. Itu namanya itu memang diululahnya. Kayak sampai jalan ya tiba aja ini dibiar dia kan duit berapa 50.000 kalau buka tuh. Nah itu memang sudah atau memang itu tadi itu sudah menjadi tradisinya atau ada nang diturut-turutnya. Sudah kalau dibuangin nah itu maling. Orang ini di mana ada makom keramat, nah itu kalau di Banjar kan kayak di masa Sungai Jingan tuh itu juga tuh kada pernah. Ini di Martapura apa banyak bedanya Allah kan. Nah kemudian lagi kembali kepada hadis Nabi, mas'alatul ghani naun in u'tiya qalilan fa qalilun wa in u'tiya katsiran fa katsirun. Artinya meminta-minta oleh orang yang kaya. Maksud kaya apa dulu tadi? Orang ini cukup punya kecukupan. Ya dia di rumah makan minum bagi anak ada aja duitnya. Lalu meminta-minta itu ujar Nabi akan menghasilkan jadi api. Tergantung apabila karena yang dipintanya itu sedikit maka apinya sedikit. Kalau yang dipintanya banyak maka apinya pun banyak. Tergantung berarti tidak satu dulu itu banyak nah dipinta-pinta itu menjadi api pun banyak yang membakar dirinya. Sebab masalahnya orang ini mampu. Lain dari ujung-ujung kan ada sudah orang tua keterbatasan apa misalnya fisiknya sudah normal. Dilihatin kalau sudah orang tua dikasihin kalau lagi gawe atau cacat tangannya kan kau aja lihat batisnya kisih misalnya tampon kisih kalau kau berjalan itu wajarnya kita balik. Ini orangnya sehat mampu aja begawi. Nah minta-minta ini pilihnya sedikit juga apinya banyak tergantung yang dipintanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ada Rasulullah SAW ditanya tentang orang kaya yang tidak boleh meminta-minta. Ini ada sahabat Rasulullah, ulun mau tahu bagaimana batasan orang kaya yang kada boleh meminta. Batasannya kayak apa? Nang kada boleh meminta. Lalu dijawab oleh Rasulullah, ujar Nabi qadra gidaihi wa asyani. Yaitu Nabi sekedar atau seukuran dia mempunyai persediaan cukup untuk makanan siang dan malam. Apabila orang ini cukup persediaan makanannya untuk malam ini cukup dan esok siang cukup, kada boleh meminta, itu termasuk orang mampu ya. Nah, pikir kalau komis ada tuh tadi menurut ada rumahnya bagus apa itu sudah melebihi sudah. Itu termasuk yang ditanyakan salah sahabat kepada Rasul ukuran orang yang kada boleh meminta. Berarti lain pada itu kalau yang ada cukup mau dia pakai makan malam kada tahu lagi siap besok makannya. Nah itu kada apa meminta termasuk darurat. Kemudian Rasulullah bersabda li ayyakhudha ahadukum
hablahu fayahtatiba khairun lahu min ayyas'alan nasa uqtawhu aw mana'u. Nah ini yang tadi geseran. Ujar Nabi, ada seseorang yang atau mengambil, salah seorang yang mengambil talinya. Ya kita umpamakan misalnya tali gatah ya, tali gatah, diambilnya tali gatah tadi. Lalu dia mencari kayu bakar, naik ke atas gunung, bawa parang misalnya seperti, potong kayu tadi ya kan, sekitar ukurannya sedang, diangkatnya di bawahnya tadi, tali, dikumpul-kumpulkannya. Setelah terkumpul lalu diikatnya, ya kan, kayu bakar tadi. Nah, lalu dijualnya tadi, turun gunung ke kampung kawarinya. Ada kayak mau kayu bakar kesan-kesan kampungnya, harganya sekian. Itu Nabi tadi lebih baik daripada orang itu meminta-minta kepada orang lain, sama ada diberi ataupun tidak diberi. Misalnya mau minta-minta diberi orang 5.000, dibandingkan orang yang cari kayu itu lebih baik mencari kayu itu. Walaupun sedikit, artinya kita jangan memberatkan orang lain. Ini hadis ini maksudnya jangan sampai memberatkan orang. Kalau masih ada nang digawi, itu paham? Kalau masih ada nang digawi, jangan sampai memberatkan orang lain. Namun wayah ini kira macam-macam. Bapak kan mengambil upah membasuh kendaraan kan? Jujur, melapakkan kaca mobil orang di balik orang misalnya 5.000, ya asal ada kawin daripada meminta-minta. Cuma pengemis itu yang pada dia bayar bapak kagak mengambil upah betapas kacilnya, misalnya lah, kan bagus tuh daripada minta-minta. Nang lakin pulang ambil bakal karib di mana di rumah orang kan, membukakan toko orang kan, banyak aja jalannya daripada meminta-minta. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Istaghnaw 'anin nas walau bisyausis siwa." Artinya janganlah, ini lebih jelas, janganlah kalian mengandalkan orang lain. Janganlah kalian mengandalkan orang lain. Jangan anda mengandalkan orang. Pokoknya mandi kali siapa yang aku pintai duit mau dibalik, ada pulih. Kenapa? Itu memberatkan orang lain, walaupun Nabi dengan menjual sepotong siwak. Ini ada orang berjualan kayu siwak itu kan kayu ini geser orang bersiwak. Nah, di babat kalau di Arab di Makkah kan babat orang menjual di muka haram itu kan bangkar aja. Nah, siwak dijual berapa misalnya 3 rial. Berapa 3 rial tuh? Mau 1.000 lah. Berapa 3 rial tuh? 4.000 ya misalnya. 3 rial ya harganya. Berapa aja ya? Ya kan, 1 rial. 3 rial. Nah, itu lebih baik daripada memberatkan orang lain. Kita ini walau misalnya berjual apa? Barang-barangnya kalau di pasar tuh misalnya mantap jual kacang kuaci. Nah, jual kacang kuaci itu lebih baik bagi sini daripada sini memberatkan orang lain. Ada di Martapura tuh orangnya kasihan, betul sini, berarti mulai dulu sih jual kacang keliling pasar Martapura. Kacang kuaci nyaman banget sini juga nambahin nyaman banget sini. Masih ada orangnya, ya Allah, daripada meminta-minta bagi semua itu berarti. Nah, kemudian, ini bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah pengajian, pembahasan kita tentang hal haram ini sudah selesai, ya kan? Jadi insya Allah minggu depan kita membahas tentang pengharaman khamar. Nah ini bagus didengarkan kan minggu dulu. Kisah narkoba aja besok minggu dulu, narkoba, ekstasi, minuman keras, insya Allah. Nah inilah tuh yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan keselamatan bagi kita dunia dan akhirat. Al-Hadiniyah ila khabratul Al-Fatihah.
بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك الرضوك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله